ابن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا، ان کو مارا گیا. یہ بھی یزیدی فوج میں تھا. 6 سال کے بعد جیسے 4 سال 6 سال کا زمانہ گزرا اور سارے لوگوں کو مار دیا، تو مختار ثقفی نے کہا کہ اب میں بھی نبی بن گیا. کہا میرے اوپر بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل آ رہے ہیں. اس نے سیدھے نبوت کا دعویٰ کیا. تو حضرت زبیر بن عبداللہ یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی سپاہی تیار کی اور پھر مختار ثقفی کا پیچھا کیا، اس کو پکڑا اور 6 سال کے بعد یزید کے مرنے کے 6 سال کے بعد ٹھیک اسی جگہ پہ اس کو مارا، اس کی گردن کاٹا اور اسی پتھر پہ رکھا اور کہا جس پتھر کے اوپر امام حسین کا سر اس ابن زیاد نے رکھا تھا، مختار ثقفی نے اس امام حسین کا سر رکھا اور مختار ثقفی نے ابن زیاد کا سر رکھا. آج اللہ کے حکم سے میں مختار ثقفی کا سر اسی پتھر پہ رکھتا ہوں. اور اسے مارا اور وہ جہنمی ہو گیا. اگر وہ دنیا میں اسلام میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تو جیسے رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، امام حسین کا قصیدہ گایا جاتا ہے، مختار ثقفی کا بھی قصیدہ ایسے ہی گایا جاتا. مگر انسان کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے. اینڈ جس کا برا ہوتا ہے اس کا کوئی اعمال اچھا نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک استاد تھا، کعبہ شریف کے پاس طواف کر رہا تھا. طواف کعبہ کے درمیان دیکھا ایک شخص طواف کر رہا ہے اور حجر اسود کے پاس آتا ہے، بوسہ دیتا ہے اور ایک بار کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مولا تو مجھے معاف کر دے، اور بار بار یہی کہتا تھا مجھے خوب پتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اور یہ بار بار کہتا تھا، روتا تھا اور کبھی کہتا تھا معاف کر دے، کبھی کہتا تھا مولا تو مجھے معاف نہیں کرے گا. بس یہی ان کا طریقہ چالو تھا. امام اعظم کے استاد نے پوچھا اے شخص تجھے پتا ہے تو کہاں پہ ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، میں اللہ کے گھر پہ ہوں، میں اللہ کے اس گھر کے سامنے کھڑا ہوں جسے ایک بار دیکھنا 1 لاکھ نیکی ہے، جس گھر کے پاس نماز پڑھنا 1 لاکھ نیکی ہے، اسے دیکھنا 1 لاکھ نیکی ہے، ہاتھ لگانا 1 لاکھ نیکی ہے، خالی بیٹھے رہنا 1 لاکھ نیکی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اس نے سائڈ میں لے جا کے پوچھا بتا کہ تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے جو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ کہنے لگا میرا کوئی گناہ نہیں ہے، بس اتنا گناہ ہے کہ میں نے امام حسین کے شہادت کے دور میں جب یہ جنگ ہو رہی تھی میں کوفہ میں تھا، مجھے پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے، تو میں نہ یزید کے طرف سے تھا نہ حسین کے طرف سے تھا. میں اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا رہا اپنے جان بچا کے. میں نے کہا مجھے لڑنا نہیں ہے، نہ ان کی طرف سے نہ ان کی طرف سے، نہ میں نے برا کہا نہ بھلا کہا. بس اسی وجہ سے میں نے خواب میں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ حضور خواب میں تشریف لاتے ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ ہے، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، چاقو ہے، اور میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں لال ہے اور لوگ لائن لگا کے حضور کے سامنے لائے جاتے ہیں. حضور غصے کے مارے میں اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے بعد صحابہ کرام اسے پٹک کے زمین پہ جمع کر دیتے ہیں. میرا نمبر آیا تو میں نے رسول اللہ کا پیر پکڑ لیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، حضور مجھے معاف فرما دے. میں نے امام حسین کی شہادت میں شرکت نہیں کی، نہ امام حسین کی شہادت سے خوش ہوں. آقا نے کہا پھر تو گیا کیوں نہیں لڑنے کے لیے؟ میرے آقا مجھے کہنے لگا اور لان تان کرنے لگا. میں بہت رویا، بہت گر گرایا. میرے آقا نے کہا اسے چھوڑ دے، مگر تجھے اللہ جہنم میں کتا بنا کے لے کے جائے گا. تو مجھے یقین ہے کہ رب مجھے اب کتا بنا کے جہنم میں داخل کرے گا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ کتا بنایا جائے گا تو میں 1000 حج کر لوں گا، 1000 عمرہ کر لوں گا، 1,00,000 قرآن ختم کر لو، مقام ابراہیم پہ 1000 سجدہ کر لو، مگر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا چونکہ مصطفیٰ نے کہا کہ کتا بنا دیا جائے. یہ تو نبی ہے، بولو سبحان اللہ. میں ماں باپ کی بتاتا ہوں، کوئی ماں باپ اگر کسی اولاد کو بددعا دیتے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ بہت بڑے حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، اپنے دور کا بہت پیسہ والا ہو، امام کعبہ ہو، حج
अकबर बढ़ाता हो, चाहे वो उमरा किया हो, कोई भी नेक काम करते हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो यकीनन उसका कोई हज काम नहीं आएगा, कोई उमरा काम नहीं आएगा, न तिलावत काम आएगी, न रोजा काम आएगा। इसलिए कि माँ बाप के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने कई मर्तबा जिक्र फरमाया है। कई लोगों, सबसे ज्यादा दुनिया में अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी का हक है तो तुम्हारे माँ बाप का हक है, सबसे ज्यादा माँ बाप का हक है। इसलिए माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप को मानना, माँ बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का दर्जा हमारी जिंदगी में है तो वो हमारे माँ बाप होते हैं। जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है उनका एहतराम करना, उन्हें तकलीफ ना देना, उनकी खिदमत करना। हत्ता कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान अगर एक टाइम वो नमाज नहीं पढ़ता है और माँ बाप की सेवा करता है तो नमाज अल्लाह का फर्ज है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, वो चाहे तो माफ फरमा देगा, मगर माँ बाप के नाफरमान बच्चे को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। उसको तारीख में देखना चाहते हैं तो तारीख इस्लाम में बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर एक छोटा सा वाक़या सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से दूर पहाड़ पे गुफ्तगू करने के लिए गए। अल्लाह से पूछा कि मौला मैं तेरे से बातचीत करता हूँ, मेरे दिल में आज ख्याल पैदा हुआ कि मौला दुनिया में तो मेरे साथ फलाने 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 लोग रहते हैं, आखिरत में मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा? अल्लाह ने कहा ए मूसा फलाने गांव का एक कसाई है वो तुम्हारे साथ रहेगा। मौला मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, तेरे से बातचीत करता हूँ और वो कसाई है, मेरे साथ कैसे रह सकता है? मौला ने कहा कि वो तेरे साथ ही रहेगा। कहने लगा मौला अगर वो मेरे जन्नती साथी है तो मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा जा मूसा, फलाना महल्ला फलाना गांव है, फलाने का बेटा है, उनके बाप का नाम ये है, माँ का नाम ये है, फलानी दुकान पे गोश्त बेचता है। तो मूसा पूछे, पहुंचने के बाद पूछा ए शख्स तेरा नाम क्या है? उसे नाम बताया, बाप का नाम बताया। तो मूसा ने कहा मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया हूँ, कहा बैठ जाइए, कहा एक दिन तुम्हारे पास ठहरना, कहा बैठ जाइए। वो देखा देते मूसा सारी नमाज़ें गायब, नमाज़ें ज़ोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा, सारी नमाज़ें बनी इसराइल में जो भी नमाज़ें थी वो 2 रकात 2 टाइम की नमाज़ें, वो कोई नमाज नहीं पढ़ी। और लेन देन में लोगों को सुस्त भला भी कहता था, बुरा भला भी कहते रहे, लड़ते झगड़ते भी रहे। उसके बाद जब गोश्त बेचना मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा गोश्त दिया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहा अब चलिए घर चलते हैं। गोश्त ले जाने के बाद उसने अपने हाथ से गोश्त बनाया। हज़रत मूसा ने सोचा शायद आप ये मुझे गोश्त खिलाएगा। हज़रत मूसा सोच रहे थे, उसने एक पोटला उतारा नीचे जमीन पे जो छत में लटकाया हुआ था, उसके बाद उसमें से बूढ़ी औरत निकली। आपने उसे नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, कपड़ा चेंज करने के बाद गोश्त और खाना सामने रखा, अपने मुंह में गोश्त रख के नरम नरम कर करके उस बूढ़ी औरत के मुंह पे देते रहे। जब वो पेट भर के शकमशेर होके खा लेती है, उसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब आइए आप मेहमान हैं, आप खाना खा ले। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को खाना खिलाया, बाद में खुद से खाना खाया, फिर अपने काम में लग गए। हज़रत मूसा ने देखा कोई काम नहीं है सिवाय इस बूढ़ी औरत की सेवा की। उसके बाद रात में वो औरत तहज्जुद के टाइम पे हज़रत मूसा इबादत के लिए उठे। वो औरत अपने बिस्तरे पे बैठे बैठे दुआ कर रही थी, रो रही थी, मौला तुझे खूब पता है मेरा बेटा गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, पापी है, गाली कर बकता है, दुनिया का बुरा काम करता है, तेरी इबादत नहीं करता है, मगर मेरे बुढ़ापे के बाल को देखो, मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, मगर मुझे हमेशा खुश रखता है। मौला अगर तू मेरी कोई दुआ कबूल करता है तो ये दुआ कबूल कर ले, मेरे बेटे को मूसा की मैयत अता फरमा, मूसा की सोहबत अता फरमा, ताकि वो मूसा के साथ जन्नत में रहे। इसलिए कि अपनी माँ को वो खुश रखा है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा यही माँ की दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शख्स को एक नबी के साथ रहने का वादा फरमाया है दुनिया से जन्नत में। पता चला कि इंसान जब माँ बाप